हेलो पिला माने वेलकम टू मेहर क्लासेस आम मैंने पूर्व पाठ रे कौन पढ़ी ना से जो तारका और सौर जगतर प्रथम चैप्टर किछिटा आम डिस्कसन करथिले हला आज कौन पढ़ा आम ना नक्षत्र बा तारका द स्टार्स व्हाट इज स्टार्स आज आम बुझा ना पूर्वर आमको कहुई कौन ना नक्षत्र बा तारका अथवा तारका मानकर निजस्व आलोक रही सबु नक्षत्र बा तारका आम ठारू समान दूरतार नहांती एवं एमानकर आकार और तापमात्रा मध्य परस्पर ठारू भिन्न है जेते सबु आकाश रे तारा किंबा नक्षत्र अच्छा से गोटे स्थान रे से नहांती सबू अनेक अनेक दूरतार अच्छा किए पाखरे अच्छी तो किए बहुत दूरिया अच्छी है से एमानक उज्जवलतार तारतम्य देखा जाए से कौन करे ना एमानकर जो आलोकटा मैंने दिखती उज्जवलटा दिखते मान भर से डिफरेन्स आसे तारतम्य आसे आउ गोटे कौन ना सब तुमको पूर्व मुझे नक्षत्र चिन्ह केमती ना रात्रि आकाश में जो गुड़िक दबदब करती से गुड़िक हूँ नक्षत्र बुझीगला देख ना यह आमर निकटतम तारका किए बिले ना सूर्य सूर्य हूँ एक तारका ये हूँ आमर कौन ना निकटतम तारका सूर्य ठारू अनेक गुण रे बड़ और अनेक गुण रे सान असंख्य तारका बा नक्षत्र अच्छा पिले बुझला ना सूर्य पाखरे अच्छी बोली पिले ये बड़ देखा जाए किंतु यही सूर्य ठारू आहुरी बहुत बड़ बड़ नक्षत्र एवं सान मध्य नक्षत्र बा तारका अच्छा एमाने आम ठारू बहुत दूर रे थिबारु एमाने पिले कौन ना बिंदु भली देखा जाती तारा माने दूरता अनुसार किपरि अलग देखा आम जो तले दुईटी दृष्टांत देछि पिले दृष्टांत आम बुझीजा देख ना कौन कही ना तुम पाखरे थिबा एक फुटबॉल और 100 मीटर दूर रे थिबा एक फुटबॉल मध्यरु केउंटी बड़ देखा जीवो तुम अनुमान कलो तुम पाखरे गोटे गोड़ तले गोटे फुटबॉल रखी देछि आ गोटे 100 मीटर दूरतार गोटे फुटबॉल रखी कोटा बड़ देखा जीवो पाखरे जो फुटबॉलटा थिबो से बोली जदि मोहमबतीटा भी नबा छोट मोहमबती गोटे तुम पाखरे रखीदेव आ गोटे 500 मीटर दूर में रखीदेव किए बड़ देखा ना पाखरे थिबा मोहमबती पिले बुझीगला देख ना आउ कौन कही सूर्य आम ठारू पिले केते दूरतार अछंती ना सूर्य पिले आम ठारू 150 नियुत किलोमीटर दूर रे रही सौरजगत बाहर आमर निकटतम तारका किए एटा पिले मन रखब ना सूर्य आम ठारू 150 नियुत किलोमीटर दूर रे अच्छी एवं सौरजगत बाहर आमर निकटतम तारका होची आल्फा सेंटाउरी ये आल्फा सेंटाउरी आम ठारू केते दूर रे अच्छी ना ये 4 × 10⁻13 किलोमीटर दूर रे रही अच्छी अन्यान्य तारका माने यहाँ ठारू बहु गुण बेसी दूर रे अछंती जदि अन्यान्य तारका कथा देखिबो ना ए आल्फा सेंटाउरी ठारू आहरी बेसी दूरतार अछंती ये कौन ना सौरजगत ये निकटतम रे अछि हैला ए सौरजगत बाहर आल्फा सेंटाउरी आमर निकटतम रे अछि एते बड़ दूरता पिले केमिति माप करा जाए तुम मैंने भाव कौन सेठारे फिता लंबीची ना रस्सी लंबई माप करा जाए कहल ना से जो अच्छी ताकू से मिस्त्री माने जो व्यवहार करती टैप से नहीं माप करा जाए कौन माप करा जाए पिले ना एते बड़ दूर रे रही थिबारु एमानकु पिले कहीं कौन माप करा जाए ना आलोक वर्ष रे पिले आलोक वर्ष बा एकक रे एमानकु प्रकाश करा जाए आलोक एक वर्ष रे जो दूरता अतिक्रम करे ताहाको आलोक वर्ष कहती बुझीगला ना आलोक एक वर्ष रे जो दूरता अतिक्रम करे ताहाको कौन कहती ना आलोक वर्ष बोली कहती यहाँ को किलोमीटर रे प्रकाश करिबा कि हाँ यहाँ को किलोमीटर आम प्रकाश करि परिबा है ना आलोकर बेग सेकेंड प्रति प्राय 3 लाख किलोमीटर पिले बुझीगला आलोकर बेग सेकेंड प्रति केते 3 लाख किलोमीटर एक वर्ष रे आलोक अतिक्रम करुवा दूरता केते ना 3 लाख इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 किलोमीटर है केमती माप गला ना 3 लाख वर्ष
गुणन घंटा प्रति केते मिनिट ना 60 मिनिट बुझीगला घंटा प्रति केते सेकेंड ना 60 सेकेंड दिन को केते घंटा ना 24 घंटा वर्ष को केते दिन ना 365 दिन है यही भाव में हिसाब कर किलोमीटर से प्रकाश कला बा कौन करा जाए पिले ना 9 into 5 9.5 into 10 to the power 12 किलोमीटर यही एकक आम ठारू सूर्यर दूरता हम प्राय केते ना 8 आलोक मिनिट आल्फा सेंटाउरी दूरता केते हम ना 4.29 आलोक वर्ष पिले बुझेला एटा मन रख देख ना सौर पृष्ठर तापमात्रा जेते ताठारू बहु गुण में अधिक तापमात्रा विशिष्ट तारा और खूब कम तापमात्रा विशिष्ट तारा मध्य महाकाश रे अछंती बुझला ना सौर पृष्ठ रे जो तापमात्रा जेतिकी अछि ताठारू बहु गुण में अधिक तापमात्रा विशिष्ट तारा भी अछंती एवं कम तापमात्रा विशिष्ट तारा मध्य महाकाश रे अछंती तापमात्रा अनुसार सेमानकर वर्ण भिन्न भिन्न होइते से तापमात्रा अनुसार सेमानकर रंग बदली जाए एवं सेमाने देखिबाकू मध्य साइज रे अलग अलग देखा जाते जमती पृथ्वी पृष्ठ रे समस्त प्राणी देखा समान नुहंती भिन्न भिन्न देखा जाती क्यों प्राणीर रंग किभली जमती भिन्न भिन्न रंग थाए से भली ना महाकाश मध्य कौन हुए तापमात्रा अनुसार विभिन्न तारा बा नक्षत्र मानकर रंग बदली जाए बा भिन्न भिन्न देखा जाए बुझेला प्रति तारकार अभ्यंतर तापमात्रा बहुत बेसी और यही तापमात्रा बाहर आड़क क्रमशः बोले कमी जाए ना प्रति तारकार अभ्यंतरीण तापमात्रा बहुत बेसी थाए किंतु तापमात्रा जदि बाहर आड़क क्रमशः कमी कमी आसे कमी जाए एमाने महाकाश को आलोक बा ताप विकिरण करती है महाकाश को कौन करती एमाने आलोकित करती जमती बल्ब तुम घर को जमी आलोकित करे लाइट जमती दिए एड़ा सब महाकाशर लाइट बुझेगा महाकाश को एमाने कौन करते ना आलोकित करि दिन बेला सूर्यालोकर प्रभाव में तारा माने आकाश में थिले भी देखा जाते ना कहीं ना देख दिन बेले कौन हुए ना तार सूर्य गोटे कौन तारका से कौन ना पृथ्वीर निकटतम गोटे तारका से जेहेतु पृथ्वी को दिन बेला आलोकित करे तार आलोक एते मात्रा रे विच्छुरित कर दिए जे आमको कौन हुए ना खाली आखिरे से जो महाकाश रे थिबा तारा बा नक्षत्र मानकू देखा जाए नाही बुझीगला रात्रि समय कौन हुए ना सूर्यंकर आकार बा सूर्यंकर तापमात्रा बा सूर्यंकर आलोक न्यून पड़ी जाए से आमे कौन हो ना रात्रि रे आमे नक्षत्र बा तारका को आमे देखि पारु बुझीगला देख रात्रि रे एक मेघमुक्त निर्मल आकाश रे शह शह उज्जवल तारका आमर दृष्टिगोचर हुअन्ति उच्चमानर दूरवीक्षण रे देखिले महाकाश रे नियुत नियुत तारा थिबा जना पड़िबे तारा मानकू भल भाव रे देखिबा एवं अधिका गवेषणा करिबा पई अनेक मानव मंदिर बा ऑब्जर्वेटरी प्रतिष्ठा करा जायछि तारा मानकू देखिबा पई कोन व्यवहार करा जेबिले ना दूरवीक्षण यंत्र अच्छा आमे तो एमती तमन क्वेश्चन आस्तो सर आमे खाली रे तो देखि परिबा तारा मानकू दूरवीक्षण यंत्र कोन दरकार नै के दूरवीक्षण यंत्र देखिले साहाଯ୍ୟରେ देखिले कौन हुए ना तारार आउ टिके आम निकटतर देखी जबकाचरे जमी देखा जे जमी तुम जूम करके जमी देख मोबाइल रे से भली जूम करके आम पूरा पाखर देखला भाई आमको लगे एवं तार विषय आम आउ टिके किछि भल भाव रे जानिपार कौन सी निर्दिष्ट तारका किंबा तारका पुंज को 2 घंटा बा अधिक समय निरवच्छिन्न भाव लक्ष्य कले एमाने पूर्वर पश्चिम को गति कला भली जना पड़िबे बुझीगला ना संध्यार पूर्वरे उदय होउथबा एक तारा प्रभात बेल को पश्चिम रे अस्त हुए एपरि कहीं देखा जे कहि पारिबो कि जदि कहि पारिबो ता माने तमे एटा कमेंट सेक्शन रे बताइबो बुझीगला एक संक्रांत रे आस गोटे परीक्षा करबा देख एटा मते ए क्वेश्चन उत्तर मते कमेंट रे बताइबो पिला माने बुझीगला ना कोन संध्यारे पूर्वरे उदय होउथबा एक तारा प्रभात बेल को पश्चिम रे अस्त हुए एपरि कहीं हुए गोटे कठरीर मध्य भाग में ठिया हो चका भौरी खेल तमाने सब कौन खेल चका भौरी खेल खेल तो चका चका भौरी मामू घर चौरी एभली जो खेल गीत गाई खेलती खेली से ही कठरी थिबा जिनिस गुड़िक क्यों क्यों दिगरे घूरिबा परि देखा जाउछि ना तुमे घूरिबा दिगरे ना विपरीत दिगरे
କେଉଁ ଦିଗରେ ଦେଖାଯିବ ନା ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଘୁରୁଥିବ ସେଇ ଦିଗରେ ସେ ବି ଘୁରିବାକୁ ଦେଖାଯିବ। କାହିଁକି ନା ତମ ଯେତେବେଳେ ଘୁରୁଥାଅ କ'ଣ କରୁଥାଅ ସେ ଗତି କରୁଥାଅ। ଆମେ ଗତି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ବେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତମେ ମାନେ ଗତି କରୁଛ। ତମମାନେ ଗତି କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତୁମକୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଏ ନା ସେ ବି ଗତି କଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗତି କରୁନି, ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସେଇଭଳି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେମାନେ ଗତି କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗତି କରି କରି ସଡନ୍ଲି ଆମେ ରହିଯାଉଛେ ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ସଡନ୍ଲି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କଲା ଭଳି ତାକୁ ଲାଗେ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ପୁରୀ ସେଇଭଳି ନର୍ମାଲି ରହିଯାଏ। ବୁଝିଲା ନା ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇଲ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଟ୍ରେନ୍ ବା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛଲତା ମାନେ କିପରି ତୁମର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ିବା ବା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିଲି, ଧର ତୁମେ ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ରେ ଯାଇଥିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ କ'ଣ ହୁଏ ତୁମେ ତ ଯାଉଛ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସେଇଭଳି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗେ ନା ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ଆମ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କେବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ବେଳେ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ? ରାତ୍ରି ସମୟରେ କିମ୍ବା ଦିନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତାରକା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଝିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତାରକା କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ ତୁମକୁ କେମିତି ଦିଶୁଥିବ ନା ସେ ମୋ ସିଧାରେ ଅଛି। ସିଏ ଯଦି କଟକରେ ଅଛି ସିଏ ବି କ'ଣ କହିବ ନା ସେ ମୋ ସିଧାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ ତା ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଗତି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କ'ଣ ନା ସେ ମୋ ସିଧାରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ନା ପୃଥିବୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଏହାର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ ଆବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ନା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବର ଏହାର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଘୁରେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଅକ୍ଷ ଚାରି ଚକା ଯେଉଁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଉଦୟ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ହେବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ବୁଝିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଘୁରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଘୁରିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆସି ଅସ୍ତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ନା ରାତ୍ରି ଆକାଶରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଦିନବେଳା ତ ଆମେ ସହଜରେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମେଘଯୁକ୍ତ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁନ ପଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଟିକିଏ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନା ସେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗତି କଲା ଭଳି ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଗତି କଲା ଭଳି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଛତ୍ରୀ ଦେଇଛି, ଛତା ଚିତ୍ର। ଧ୍ରୁବ ତାରା କ'ଣ ଚିହ୍ନିଛ ପିଲେ? ଦେଖ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବେ ଧ୍ରୁବ ତାରା କ'ଣ ନା ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଛତା ଭଳି ଛତା ଖୋଲି ତା ଚାରିପଟ 10-12ଟି ତାରା ଧଳା କାଗଜରେ କାଟି ଲଗାଇ ଦିଅ। ଛତାର ବେଣ୍ଟ ଛତା କନାକୁ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କରୁଛି ସେଠାରେ ଏକ ତାରା ଆକୃତିର ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଛତା ବେଣ୍ଟକୁ ହାତରେ ଧରି ଘୁରାଅ। ସବୁତକ ଗତି କରୁଥିବାର ଦେଖିଲ କି? ଠିକ୍ ବେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିତ ତାରାଟି ଗତି କଲା ଭଳି ଦିଶୁଛି କି? ଦିଶୁଛି ନା, ଅନ୍ୟ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗତି କଲା ଭଳି ଦିଶୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ପିଲେ ଜାଣିଛ କି? ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ନାମ କି ଜାଣିଛ? ନା ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କିଏ ନା କ୍ରତୁ, ପୁଲହ୍ୟ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ ଓ ମାରିଚ। ଏଇ ଯେଉଁ 7ଟି ଇଏ ହେଉଛି ତାରା, ଏ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଇଏ ନାମ। ବୁଝିହେଲା। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ପାଖରେ ପୁରା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ତାରା ଥାଏ ଯିଏକି ଧ୍ରୁବ ତାରା। ସେଇ ଧ୍ରୁବ ତାରା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କରୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାରା ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ନା ସେଇ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ତାରା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାରା ବଶିଷ୍ଠ, ସେଇ ବଶିଷ୍ଠ ତାରା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାରା ଦେଖାଯାଏ ପିଲେ। ସେଇ ଛୋଟ ତାରାର ନାମ କ'ଣ ନା ତାର ନାମ ହେଉଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ। ହେଲା ମନେ ରଖିଥାଅ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ହେଲା। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଥିବ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ ଜାଣିବ ହେଲା। ଛତା ବେଣ୍ଟକୁ ହାତରେ ଧରି ଘୁରାଅ, ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ଏବେ ନାଇଁ କି ନା। ଦେଖ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଉପରେ ଛତା ପରି ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର କାଳ୍ପନିକ ଅକ୍ଷ ଆକାଶକୁ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କରେ ସେଠାରେ ଏକ ତାରକା ରହିଛି। ବୁଝିଲା ନା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ଅକ୍ଷ ଯେଉଁଠି ତାକୁ ଛେଦ କରୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ତାରକା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ତାରା ଗତିଶୀଳ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ଥିର ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଧ୍ରୁବ ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା।
ଏହା ଆମକୁ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ଧ୍ରୁବ ତାରା କେଉଁ ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଏ? ନା ଧ୍ରୁବ ତାରା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲେ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଏହା ଆମକୁ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଉପରେ ଓ ମେରୁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବା କି? ହଁ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତୁମେ ବତାଇବ। ନା ପୂର୍ବ କାଳରେ ବା ଆଗ କାଳରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ? ନା ମୋବାଇଲରେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖି ଦେଖି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ଆଗ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ? ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ନା ପଥ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଟ ବଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ପଥ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ପଥ ପୁଣି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବା ପଥକୁ ସଠିକ୍ କରି ଅନୁମାନ କରି ପୁଣି ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି? 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତୁମେ ଆନ୍ସାର୍ ବତାଇବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ବୁଝିହେଲା? ତାରକାପୁଞ୍ଜ କ'ଣ ଦେଖ? ନା ମହାକାଶରେ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଶରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ନା ତାରାପୁଞ୍ଜ। ବୁଝିହେଲା? ତାରାପୁଞ୍ଜ, ତାରକାପୁଞ୍ଜ, ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବା ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ନା ମହାକାଶରେ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାହାକୁ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବା ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳ ବା ତାରାପୁଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାତିର ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ଆମେ ଅନେକ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ଦେଖିପାରିବା। ଆମ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12ଟି ରାଶି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାରକାପୁଞ୍ଜ। କେତେକ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ଆମେ ଆକାଶରେ ଚିହ୍ନିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସୂଚନା ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲା? ନା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସୂଚନା ଜାଣିଛେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା ତାରକା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା କେଉଁ ତାରା। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ତାରକାପୁଞ୍ଜ କିପରି ଦିଶେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆକାଶରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖି ହେବ। ହେଲା। କେତେକ ଜଣାଶୁଣା ତାରକାପୁଞ୍ଜ ଯେ ଦେଖ ଚିତ୍ର 17.7 ଆଉ 17.8ରେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 17.7ରେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ, ନା ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ? କାଳପୁରୁଷ, କ୍ୟାସିଓପିଆ, ଲିଓ ମେଜର। ବୁଝିହେଲା? କେତେକ ତାରା ସେ ଦର୍ଶାଇଛି ପିଲେ। ଦେଖ ହେଲା, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ଦେଖ ଆଉ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ସେଇ 12 ରାଶିର ନାମ ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ମୀନ, କୁମ୍ଭ, ମକର, ଧନୁ, ବିଛା, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ସିଂହ, କର୍କଟ, ମିଥୁନ, ବୃଷ, ଏମିତି 12 ରାଶିର ନାମ ଏଠି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ଭଳି ଏମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପିଲେ। ହେଲା, ତୁମମାନେ 12 ରାଶିର ନାମ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ସବୁବେଳେ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳ କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ। ଖରାଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ଏହାକୁ ଦେଖି ହେବ। ଆକାଶରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ପରି ପିଲେ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନା ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କିପରି? ସାର୍ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଆପଣ କହିଦେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବୁ କେମିତି କେଉଁଟା ସେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ? ନା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପିଲେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଯେଉଁ ତାରା ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସିଏ ହେଉଛି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ। ବୁଝିହେଲା? ଏଥିରେ 7 ଗୋଟି ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି। ସେ 7 ଗୋଟି ତାରାର ନାମ କହିଦେଇଛି ପ୍ରଥମରୁ। କ'ଣ? ନା କ୍ରତୁ, ପୁଲହ୍ୟ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ ଓ ମରିଚ। 7 ଗୋଟି ଉଜ୍ଜଳ ତାରା ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି। ଭାରତର ଏକ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ନାମରେ ଇଏ ନାମିତ। ଭାରତରେ ଏକ ନା ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ନାମରେ ଇଏ ନାମିତ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଇଏ କ'ଣ? ନା ଗ୍ରେଟ୍ ବିୟର୍ ଅଥବା ବିଗ୍ ଡିପର ନାମରେ ଇଏ ପରିଚିତ। ବୁଝିହେଲା? ଭାରତ ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଆଡ଼େ ଯିବା, ସେ କ'ଣ? ନା ଗ୍ରେଟ୍ ବିୟର୍ ବା ବିଗ୍ ଡିପର ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ। ଏଣୁ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳ ବା ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘୁରୁଥିବା ଏ ଜଣାଯାଏ। ରାତିରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳକୁ ଆଧାର କରି ଧ୍ରୁବ ତାରା ପିଲେ ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ। ହେଲା? ନା ରାତ୍ରି ଆକାଶରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଏଇ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳକୁ ଆଧାର କରି ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିତ କରି ପାଇଥାଉ। ହେଲା? ଦେଖ ବିଗ୍ ଡିପର ଦେଇଛି। ନା ଗୋଟେ ଦେଖ ମନେ ରଖ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ନା ନିଜେ କରି ଦେଖ। ଅନ୍ଧାର ପକ୍ଷରେ ଏକ ଖରାଦିନେ ରାତ୍ରିରେ ନିର୍ମଳ ମେଘଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳକୁ ଠାବ କର। ହେଲା? ଖରାଦିନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାହାରେ ଶୋଇଥାଉ,
ବାହାରେ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଭଳି ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ସେ ହେଉଛି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ। ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦେଇଛେ ନା ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ତାରା ଏ ଓ ବିକୁ ଯୋଗ କରି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ସେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସରଳ ରେଖା କିଛି ଦୂରରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ଯେଉଁ ତାରକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଟିଲା ପରି ଲାଗେ ତାହା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ତାରା। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ତାରକା ବି ଓ ଧ୍ରୁବ ତାରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ଏ ଓ ବି ତାରା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାର ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ପ୍ରତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଓ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଅବସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଧ୍ରୁବ ତାରା ଚାରିପଟେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳକୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଘୂରିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି? ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା ତାକୁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ନା ଆମେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ପଲ୍ ଷ୍ଟାର ଦେଇଛି ଚିତ୍ର। ଧ୍ରୁବ ତାର ଅବସ୍ଥିତି କିପରି ଜାଣିବା? ଦେଖ ଏ ଆଉ ବି ଦେଇ ଚିତ୍ର ସେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛି। ହେଲା, ଦେଖ ବାସ୍ତବରେ ପିଲେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ତାରା ଓ ତାରକା ପୁଞ୍ଜ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଚାରିପଟେ ଘୂରିବା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିଶୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ତାରା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଆକାଶରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଏ ଯେଉଁ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ 6 ମାସ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଆକାଶରେ। ଇଏ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ବା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯାଇକି ଦେଖାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ 6 ମାସ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ସେ ପଲ୍ ଷ୍ଟାର ଚାରିପଟେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧ୍ରୁବ ତାରା ଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ପଲ୍ ଷ୍ଟାର କୁହାଯାଏ। ଧ୍ରୁବ ତାରା ଚାରିପଟେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବ ନା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ବୁଝିହେଲା? କାଳପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ନା କାଳପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳ ବା ଅରିୟନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଭଳି ଅନ୍ୟତମ ସେ ଗୋଟେ ତାରକା ବି ପୁଞ୍ଜ। ନା ଶୀତ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅଳ୍ପ ରାତିରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଶୀତ ଦିନ ଏଇଟା ତ ଆସୁଛି କେଉଁ ଦିନ ବିଲେ ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି ନାଇଁ କିରେ? ହଁ, ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅଳ୍ପ ରାତି ହେଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଖାଲି ଆଖିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଥିରେ ନା 7 ବା 8ଟି ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଗ୍ରୀକ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଶିକାରୀ ତାରା ବା ଶିକାରୀ ଆକୃତିର ଯେହେତୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଶିକାରୀ ତାରା ବା ହଣ୍ଟର ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟଭାଗରେ 3ଟି ତାରା ଏକ ରେଖାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ରେଖାଟି ଏକ ଶିକାରୀର ଅଣ୍ଟା ବେଲ୍ଟ ପରି ଦିଶୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏପରି ନାମକରଣ। ନା ଶିକାରୀ ତାରା ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା? ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀର ଅଣ୍ଟା ବେଲ୍ଟ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଶିକାରୀ ତାରା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି 3ଟି ତାରାକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ଯୋଡ଼ି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଆକାଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ତାରକା ସିରିୟସକୁ ପିଲେ ଦେଖିପାରିବା। ବୁଝିଲା? ନା କାହାକୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକାରୀ ତାରା ଅଛି, ଏଇ ଶିକାରୀ ତାରାକୁ ଯଦି ଆମେ